विद्यार्थी मित्रों केम छो बधा मजामां ने। धोरण 4 कॉम्प्यूटर विषय पाठ 4 ड्रो प्रोग्राम नो परिचय भाग 1 आपणे आगळना विडियो में ड्रो प्रोग्राम नो परिचय शुं छे, ड्रो प्रोग्राम शुं छे ए विषे आपणे समझी गया अने ड्रो प्रोग्राम नी सुविधाओं विषे पण आपणे आगळना विडियो में समझी गया। तो हवे आवे छे ड्रो प्रोग्राम शुरू करवानी रीत। तो आ पाठ छे, आ चेप्टर छे ए प्रेक्टिकल चेप्टर छे। तमे तमारा घरे कॉम्प्यूटर हशे तो एना उपर तमारे प्रेक्टिकल करवुं होय तो तमारी पासे कॉम्प्यूटरनी बुक पण हशे, कॉम्प्यूटर दर्पण कुमार प्रकाशननी जेनी पासे हशे ए अने ना होय तो लई लेवानी। तो कॉम्प्यूटर आ चेप्टर प्रेक्टिकल चेप्टर छे पण प्रेक्टिकल स्कूल में अत्यारे पॉसिबल नथी। तो तमारे घरे तमारा कॉम्प्यूटर पर करवुं होय तो चेप्टर में चोपड़ी में प्रायोगिक प्रेक्टिकलना स्टेप्स आपेला छे। हूँ तमने अहींया समझावीश ए प्रमाणे तमारे विडियो जोईने अने चोपड़ीमांथी तमारे प्रेक्टिकल करवानुं। जेना घरे कॉम्प्यूटर होय ए करी शके छे प्रेक्टिकल। पछी हवे आवे छे ड्रो प्रोग्राम शुरू करवानी रीत। तो ड्रो प्रोग्राम केवी रीते शुरू करवानो। ड्रो प्रोग्राम आपणे जोयुं के चित्र दोरवा माटेनो ग्राफिकल प्रोग्राम छे। कयो ओपन ऑफिस पेकेजनो एक भाग छे अने ते विना मूल्ये उपलब्ध ज होय छे। जेम आपणा कॉम्प्यूटरमां पेइंट प्रोग्राम होय छे ने एम ड्रो प्रोग्राम ओपन ऑफिस पेकेजनो एक भाग छे। ए विना मूल्ये उपलब्ध होय छे। जेम आपणा कॉम्प्यूटरमां पेइंट प्रोग्राम आवे छे एम ड्रो प्रोग्राम पण विना मूल्ये होय ज छे। तो जोईए आपणे ड्रो प्रोग्राम शुरू करवानी रीत। तो पहला सौ प्रथम एप्लिकेशन बटन पर क्लिक करवानुं। आपणे जे कॉम्प्यूटर में डेस्कटॉप होय एमां एप्लिकेशन बटन ऊपर क्लिक करवानुं। ओपन ऑफिस पेकेज नो ग्राफिकल प्रोग्राम छे तो सौप्रथम एप्लिकेशन बटन पर क्लिक करवानुं एटले एप्लिकेशन मेनू खुलशे। त्यारबाद एमां ग्राफिक्स मेनू में तमे त्यारबाद मेनू खुलशे एमां मेनूमांथी ग्राफिक्स मेनू में क्लिक करवानुं। पछी ग्राफिक्सनुं मेनू पाछुं खुलशे। ग्राफिक्स पर तमे क्लिक करशो एटले पाछुं मेनू खुलशे। एमां openoffice.org ड्रॉइंग पर सिलेक्ट क्लिक करवानुं एटले ड्रो प्रोग्राम शुरू थई जशे। शुं करवानुं छे पहेला एप्लिकेशन बटन होय पर क्लिक करो। पछी त्यारबाद ग्राफिक्स मेनू पर क्लिक करो। पछी एप्लिकेशन बटन पर क्लिक करो। पछी त्यारबाद ग्राफिक्स मेनू एटले के जे तमने
મેનુ ખુલતા મેનુમાંથી ગ્રાફિક્સ વિકલ્પ ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે. તમે એપ્લિકેશન બટન ઉપર ક્લિક કર્યું પછી તમને ઘણા બધા આવું બોક્સ જોવા મળશે. એમાં તમારે ગ્રાફિક્સ વિકલ્પ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. પછી ગ્રાફિક વિકલ્પ ઉપર ક્લિક કર્યા પછી તેમાં અલગ અલગ વિકલ્પો જોવા મળશે. એમાંથી તમારે ઓપન ઓફિસ .org ડ્રોઈંગ આવું કંઈક આવશે. ઓપન ઓફિસ .org ડ્રોઈંગ આના ઉપર ક્લિક કરવાનું એટલે ડ્રો પ્રોગ્રામ શરૂ થઈ જશે. ટૂંકમાં એપ્લિકેશન બટન ઉપર ક્લિક કરી ગ્રાફિક્સ મેનુ પર ક્લિક કરી ઓપન ઓફિસ .org ડ્રોઈંગ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. ડ્રો પ્રોગ્રામ શરૂ કરવાની રીત તો કઈ આવે? એપ્લિકેશન બટન પર ક્લિક કરી ગ્રાફિક્સ મેનુ પર ગ્રાફિક્સ વિકલ્પ પર ક્લિક કરો. પછી ઓપન ઓફિસ .org ડ્રોઈંગ ઉપર ક્લિક કરો એટલે ડ્રો પ્રોગ્રામ શરૂ. હવે ડ્રો પ્રોગ્રામ શરૂ કર્યા પછી શું દેખાય? તો ડ્રો પ્રોગ્રામની સ્ક્રીન. તો આવી રીતે તમને ડ્રો પ્રોગ્રામની સ્ક્રીન જોવા મળશે. તો સૌથી પહેલાં શું છે? ટાઇટલ બાર, પછી ટાઇટલ બારની નીચે છે મેનુ બાર, પછી મેનુ બારની જે નીચે બે પટ્ટા છે એ છે ઓબ્જેક્ટ બાર, પછી અહીંયા છે પેજીસ પેન, પછી અહીંયા છે વર્ક સ્પેસ. તમે જે ડ્રોઈંગ દોરો છો એ ડ્રોઈંગ એરિયા એને શું કહેવાય? વર્ક સ્પેસ. પછી અહીંયા છે રૂલર. આ જે લાઈન છે આડી અને ઊભી એને શું કહેવાય? રૂલર. પછી અહીંયા છે તમારું ડ્રોઈંગ ટૂલબાર. તમે આમાંથી તમે કોઈ પણ આકારો પછી રેખાઓ બધું તમે સિલેક્ટ કરીને ડ્રોઈંગ દોરી શકો છો. એને શું કહેવાય? ડ્રોઈંગ ટૂલબાર. પછી સૌથી નીચેનો જે છેલ્લો પટ્ટો છે એને શું કહેવાય? સ્ટેટસ બાર. તો આવી રીતના સ્ક્રીન તમને જોવા મળશે. તમે ડ્રો પ્રોગ્રામ શરૂ કરશો એપ્લિકેશનમાં જઈને ગ્રાફિક્સ વિકલ્પ ઉપર ક્લિક કરીને અને એમાં ઓપન ઓફિસ .org ડ્રોઈંગ ઉપર ક્લિક કરીને ડ્રો પ્રોગ્રામ શરૂ થશે અને આવી સ્ક્રીન જોવા મળશે. તો ચલો આપણે સમજીએ ડ્રો પ્રોગ્રામની સ્ક્રીન. તો સૌથી પહેલાં ટાઇટલ બાર. તો ડ્રો પ્રોગ્રામની જે સ્ક્રીન દેખાય છે તો સૌથી ઉપરના ભાગમાં જોવા મળતા આડા પટ્ટાને શું કહેવાય? તો ટાઇટલ બાર. ડ્રો પ્રોગ્રામની સ્ક્રીનમાં સૌથી ઉપરનો ભાગ છે એ જે આડો પટ્ટો છે એને શું કહેવાય? ટાઇટલ બાર. તો સૌથી ઉપરના ભાગમાં જોવા મળતા આડા પટ્ટાને ટાઇટલ બાર કહે છે. પછી ટાઇટલ બારમાં ડાબી બાજુના ખૂણામાં 3 કંટ્રોલ બટન જોવા મળે છે. ટાઇટલ બારમાં ડાબી બાજુના ખૂણામાં 3 કંટ્રોલ બટન્સ જોવા મળે છે. કયા કયા છે કંટ્રોલ બટન્સ? ક્લોઝ બટન, મિનિમાઇઝ બટન અને મેક્સિમાઇઝ બટન. પછી ક્લોઝ 3 કંટ્રોલ બટન છે ડાબી બાજુના ખૂણામાં, એની બાજુમાં કંટ્રોલ બટન્સની બાજુમાં ફાઇલનું નામ જોવા મળે છે. શેની ઉપર? ટાઇટલ બારની
ઉપર, પછી ત્યારબાદ ફાઇલનું નામની બાજુમાં જ ડ્રો પ્રોગ્રામનું નામ જોવા મળશે, તમને લખેલું જોવા મળશે કે openoffice.org ડ્રો. કંટ્રોલ બટન્સ છે એમાં એની બાજુમાં છે ફાઇલનું નામ, પછી openoffice.org ડ્રો. ડ્રો પ્રોગ્રામનું કયો પ્રોગ્રામ છે તો કે openoffice.org ડ્રો. ફાઇલનું નામ છે આ અનટાઇટલ 1 લખેલું છે એ ફાઇલનું નામ છે, અને આ છે કંટ્રોલ બટન્સ છે. કયા કયા? ક્લોઝ, મિનિમાઇઝ અને મેક્સિમાઇઝ 3 બટન છે. કયા ખૂણામાં? ટાઇટલ બારની ડાબી બાજુના ખૂણામાં. તો જોઈએ આપણે ટાઇટલ બાર. તો સૌથી ઉપરના ભાગમાં જોવા મળતા આડા પટ્ટાને ટાઇટલ બાર કહે છે. પછી ડ્રો પ્રોગ્રામની સૌથી ઉપરના ભાગમાં જોવા મળતા આડા પટ્ટાને શું કહેવાય? ટાઇટલ બાર. પછી ટાઇટલ બારમાં ડાબી બાજુ ખૂણામાં 3 બટન જોવા મળે છે. કયા કયા? ટાઇટલ બારમાં ડાબી બાજુ ખૂણામાં 3 બટન જોવા મળે છે. કયા કયા છે બટન? તો પહેલું ક્લોઝ, બીજું મિનિમાઇઝ, અને ત્રીજું મેક્સિમાઇઝ. ડાબી બાજુ ખૂણામાં 3 બટન જોવા મળે છે. તેમાં ટાઇટલ બારમાં ક્લોઝ બટન, મિનિમાઇઝ બટન અને મેક્સિમાઇઝ બટન. પછી ક્લોઝ બટન એટલે કે ક્લોઝ બટન છે, મેક્સિમાઇઝ બટન છે, મિનિમાઇઝ બટન છે, 3 કંટ્રોલ બટન છે. એની બાજુમાં શું જોવા મળે છે તો કે ફાઇલનું નામ. ટાઇટલ બારના કંટ્રોલ બટનની બાજુમાં કંટ્રોલ બટન આવેલા છે 3, એની બાજુમાં ફાઇલનું નામ જોવા મળે છે. કંટ્રોલ બટન આપેલા છે એની બાજુમાં શું જોવા મળે તો કે ફાઇલનું નામ. હવે આ ફાઇલનું નામ પૂર્વ નિર્ધારિત એટલે કે જે આપણે ચિત્રો દોરવાનું છે અને પછી સેવ કરીને આપણે જે નામ આપીએ એ પછી આવે, પણ પૂર્વ નિર્ધારિત ફાઇલનું નામ શું આવશે? અનટાઇટલ 1 એ જોવા મળે છે. પછી ફાઇલના નામની બાજુમાં તમને ડ્રો પ્રોગ્રામનું નામ જોવા મળે છે, openoffice.org પેકેજ. ફાઇલના નામની બાજુમાં પ્રોગ્રામનું નામ
બાજુમાં પ્રોગ્રામનું નામ જોઈ શકો છો. જો openoffice.org ડ્રો આ પ્રોગ્રામનું નામ છે અને આ ફાઇલનું નામ છે અનટાઇટલ 1. આ 3 બટન છે એ બધા શું શેના ઉપર હોય? ટાઇટલ બારમાં. તો ટાઇટલ બાર એ કોને કહે છે? ટાઇટલ બાર તો ડ્રો પ્રોગ્રામની સૌથી ઉપરના ભાગમાં જોવા મળતા આડા પટ્ટાને ટાઇટલ બાર કહે છે. અને ટાઇટલ બારમાં ડાબી બાજુ ખૂણામાં 3 બટન્સ આવેલા હોય છે. કયા કયા? ક્લોઝ બટન, મિનિમાઇઝ બટન અને મેક્સિમાઇઝ બટન. પછી કંટ્રોલ બટન છે એની બાજુમાં ફાઇલનું નામ જોવા મળે છે. પછી ફાઇલના નામની બાજુમાં શેનું નામ જોવા મળે? તો કે પ્રોગ્રામનું નામ. કયું? openoffice.org ડ્રો પ્રોગ્રામનું નામ જોવા મળે છે. ટાઇટલ બાર પછી આવે છે મેનુ બાર. તો ટાઇટલ બાર સૌથી ઉપરના ભાગે એટલે કે ડ્રો પ્રોગ્રામની સૌથી ઉપરના ભાગમાં જોવા મળતા આડા પટ્ટાને ટાઇટલ બાર કહે છે. પછી એની નીચે જે મેનુ આપેલા છે ફાઇલ, એડિટ, વ્યૂ, ઇન્સર્ટ આ બધા મેનુને શું કહેવાય? મેનુ બાર. તો જોઈએ આપણે મેનુ બાર. ડ્રો પ્રોગ્રામમાં વિવિધ મેનુઓ ધરાવતા આડા પટ્ટાને શું કહેવાય? મેનુ બાર કહે છે. તો એમાં કેટલા મેનુઓ જોવા મળે છે? તો કે ફાઇલ, એડિટ, વ્યૂ, ઇન્સર્ટ, ટૂલ્સ, પછી મોડિફાઈ, ફોર્મેટ, વિન્ડો વગેરે કુલ 9 પ્રકાર 9 મેનુઓ જોવા મળે છે. તમે ફાઇલ ઉપર ક્લિક કરશો તો એમાં ફાઇલનું મેનુ ખુલશે, આખું પોપઅપ મેનુ ખુલશે. કોઈ પણ મેનુ પર ક્લિક કરતાં તમને પોપઅપ મેનુ જોવા મળશે. કોઈ પણ ફાઇલ મેનુ પર તમે ક્લિક કરો તો તમને નીચેની તરફ તમને મેનુ જોવા મળે. આ ફાઇલ છે, એડિટ છે. તમે આની ઉપર ક્લિક કરો છો તો તમને એના અંદર આવું મેનુ તમને ઓપન થયેલું જોવા મળશે. તો ડ્રો પ્રોગ્રામમાં વિવિધ મેનુઓ ધરાવતા આડા પટ્ટાને શું કહેવાય? તો કે મેનુ બાર. ડ્રો પ્રોગ્રામમાં વિવિધ મેનુઓ ધરાવતા આડા પટ્ટાને મેનુ બાર કહે છે. પછી કયા કયા મેનુ જોવા મળે છે? જે મેનુ બારમાં કયા કયા મેનુ જોવા મળે? તો ફાઇલ, એડિટ, વ્યૂ, ટૂલ્સ, ફોર્મેટ, ઇન્સર્ટ,
વિન્ડો વગેરે મેનુ જોવા મળે પછી કોઈ પણ મેનુ પર તમે ક્લિક કરશો તો આવી રીતના એના મેનુ એનું મેનુ પોપઅપ મેનુ દેખાશે. હવે આવે છે ઓબ્જેક્ટ બાર ત્રીજું. હવે પહેલા ટાઇટલ બાર સૌથી ઉપરના ભાગ એટલે કે ટાઇટલ બાર, પછી એની નીચે મેનુ બાર, ટાઇટલ બારની નીચે મેનુ બાર આવે છે. પછી મેનુ બારની નીચે જે આવે છે એને શું કહેવાય તો કે ઓબ્જેક્ટ બાર. જો તમને દેખાશે આ મેનુ બાર છે એની નીચે ઓબ્જેક્ટ બાર. તો ઓબ્જેક્ટ બારમાં વિવિધ ઓબ્જેક્ટ મેનુ બારની નીચેના ભાગમાં જોવા મળતા આડા પટ્ટાને શું કહેવાય ઓબ્જેક્ટ બાર કહે છે. ક્યાં જોવા મળે છે તો કે મેનુ બારની નીચેના ભાગમાં જોવા મળતા પટ્ટાને ઓબ્જેક્ટ બાર કહે છે. પછી વિવિધ ઓબ્જેક્ટને અનુરૂપ ટૂલ્સ જોવા મળે છે. તમારે ડ્રોઈંગ્સ કરવું હોય તો વિવિધ ઓબ્જેક્ટ એટલે કે વિવિધ ઓબ્જેક્ટ હોય એને અનુરૂપ ટૂલ્સ જોવા મળે છે. હવે આવે છે પેજીસ પેન. 4 નંબર છે પેજીસ પેન. તો પેજીસ પેન ક્યાં જોવા મળે છે? તમે જે વર્ક સ્ક્રીન છે આપણી ડ્રો પ્રોગ્રામની એમાં વર્ક સ્પેસ જે ડ્રોઈંગ એરિયા છે એની બાજુમાં પેજીસ પેન જોવા મળે છે. એટલે આ પેજીસ પેન છે શું તો ડ્રો સ્ક્રીનની ડાબી બાજુના ભાગમાં જોવા મળે છે. ક્યાં જોવા મળે છે તો કે ડ્રો સ્ક્રીન જે આપણે ડ્રોઈંગ એરિયા છે એની ડાબી બાજુના ભાગમાં જોવા મળે છે. પછી ફાઇલમાં ઉમેરેલ પેજીસને તેમાં જોઈ શકાય છે. તમે એક પેજમાં તમે ચિત્ર દોર્યું પછી બીજું પેજ લીધું તો એ તમે જે પેજીસ લીધા છે એમાં જે ઉમેરો છો ફાઇલમાં પેજ ઉમેરો છો એ ક્યાં દેખાય તો કે પેજીસ પેનની અંદર જે ડાબી બાજુના ભાગમાં જોવા મળે પેજીસ પેન એમાં ફાઇલમાં ઉમેરેલ પેજીસને તમે જોઈ શકો છો. પછી પેજનું નામ સ્લાઇડ 1 સ્લાઇડ 2 મુજબ જોવા મળે છે. તમે કેટલા 4 પેજ લીધા હોય તો તમને એનું નામ શું જોવા મળશે તો કે સ્લાઇડ 1 સ્લાઇડ 2 સ્લાઇડ 3 સ્લાઇડ 4 વગેરે રીતે જોવા મળશે. શું સ્લાઇડ 1 2 એવી રીતના એ મુજબનું જોવા મળશે શું પેજનું નામ. પછી ડ્રો ફાઇલમાં એકથી વધુ પેજ ઉમેરી શકાય છે. તમે એક જ પેજ ઉપર ચિત્ર દોરી શકો એવું નહીં, એકથી વધારે પેજીસ લઈને તમે એમાં ચિત્ર દોરી શકો છો. ડ્રો ફાઇલમાં એકથી વધુ પેજ ઉમેરી શકો છો. હવે આ છે વર્ક સ્પેસ ડ્રોઈંગ એરિયા. તો સૌથી મોટો ભાગ ડ્રો પ્રોગ્રામમાં સૌથી મોટો ભાગ ડ્રોઈંગ એરિયા એટલે કે વર્ક સ્પેસનો જોવા મળે છે. સૌથી મોટો ભાગ વર્ક સ્પેસ ધરાવે છે. ડ્રો પ્રોગ્રામની અંદર સૌથી મોટો ભાગ કોણ ધરાવે છે તો કે વર્ક સ્પેસ ડ્રોઈંગ એરિયા સૌથી મોટો ભાગ ધરાવે છે, જેમાં આપણે ચિત્રો દોરી શકીએ છીએ. પછી તેમાં ચિત્રો દોરવામાં આવે છે. ડ્રો પ્રોગ્રામમાં વર્ક સ્પેસમાં ડ્રોઈંગ એરિયામાં ચિત્રો દોરવામાં આવે છે. વર્ક સ્પેસમાં ચિત્રો દોરવામાં આવે છે.
પછી તેને ડ્રોઈંગ એરિયા પણ કહે છે. વર્ક સ્પેસને ડ્રોઈંગ એરિયા પણ કહે છે. પછી પૂર્વ નિર્ધારિત વર્ક સ્પેસ સફેદ રંગનું હોય છે, એટલે કે ચિત્રો દોર્યા પહેલાંનો જે વર્ક સ્પેસ એરિયા હોય છે એ કેવો હોય છે? સફેદ રંગનો હોય છે. ચિત્રો દોર્યા પહેલાંનો વર્ક સ્પેસ કેવા રંગનો હોય? તો કે સફેદ રંગનો. પછી ચિત્ર દોરીએ પછી આપણે કલર પૂરીએ તો કલરવાળો થઈ જાય ને, તો એ પહેલાંનો કેવો હોય? સફેદ રંગનો. જેમ આપણે પેઇન્ટમાં આપણે પહેલાં ચિત્ર દોર્યા પહેલાં સફેદ રંગ જ હોય છે, એમ ડ્રો પ્રોગ્રામમાં વર્ક સ્પેસ એરિયા ચિત્ર દોર્યા પહેલાં સફેદ રંગનો હોય છે. પછી ચિત્રો દોરવા માટેની તમામ કામગીરી વર્ક સ્પેસ ભાગમાં કરવામાં આવે છે. વર્ક સ્પેસ ભાગમાં શું કરવામાં આવે? ચિત્રો દોરવા માટેની તમામ કામગીરી વર્ક સ્પેસ ભાગમાં કરવામાં આવે છે. પછી છઠ્ઠું આવે છે રૂલર. રૂલર એટલે શું? તો રૂલર ડ્રો પ્રોગ્રામમાં 2 રૂલર હોય છે. ડ્રો પ્રોગ્રામમાં 2 રૂલર હોય છે. તો વર્કસ્પેસની ઉપર અને ડાબી બાજુ જોવા મળતી માપપટ્ટીને શું કહેવાય? રૂલર. વર્કસ્પેસ છે જે આપણે ડ્રો પ્રોગ્રામની સ્ક્રીન જોઈ એમાં વર્કસ્પેસ છે જે ડ્રોઈંગ એરિયા, એમાં ઉપર અને ડાબી બાજુ જે માપપટ્ટી તમને દેખાય છે એને શું કહેવાય છે? રૂલર. વર્કસ્પેસની ઉપર અને ડાબી બાજુ જોવા મળતી માપપટ્ટીને રૂલર કહે છે. પછી રૂલર પર જે એકમ આપેલા હોય છે એ ઇંચ હોય છે. કેટલા ઇંચનું ચિત્ર છે? તમે ચિત્ર પસંદ કરેલું હોય ચિત્ર, એનું કદ તમને રૂલરની મદદથી જાણી શકાય છે. પછી ડ્રો પ્રોગ્રામમાં એકમને મિલીમીટર, સેન્ટીમીટર અને મીટર સ્વરૂપમાં બદલી શકાય છે. જે રૂલર ઉપર એકમ લખેલા હોય છે એને મિલીમીટર, સેન્ટીમીટર અને મીટર સ્વરૂપમાં બદલી શકાય છે. વર્કસ્પેસની ઉપર અને ડાબી બાજુ જે આવેલું હોય છે માપપટ્ટી એને શું કહેવાય? રૂલર કહે છે. તેમાં 2 રૂલર હોય છે, ઉપરની બાજુ અને ડાબી બાજુ. રૂલર પર એકમ કેવા હોય? તો કે ઇંચ પ્રમાણે આપેલા હોય છે.